Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 8 of the revised PGTRB syllabi, and we are with John Dryden's essay of dramatic poesy, and we are having a detailed discussion on the original text. We saw the preface, we saw the dedication, and then we went to the purpose of writing the text, and then we started with the setting, and we went into creeds, how creeds started speaking very high about the ancient writers. And while speaking high about the ancient writers, he started criticizing the modern writers. Particularly, he was very critical about the English writers before the Restoration age. That is, he was criticizing which the writers who lived during the Jacobean, Carolean age and Elizabethan age. Am I right? இதெல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்கும் பொழுது Eugene is a man who strongly believes the moderns are the best ones. அவருக்கு பொறுக்க முடியல. உடனே என்ன பண்ணிட்டாரு? He jumps up and he places his counter argument. அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, my dear friend Creeds, you have stated that the ancient writers are the best ones and the modern writers are trying to bring about something new elements. Let me take the clue from you and let me tell you, you have already stated this thing very clearly. Enna appadina, the ancients were the good ones, but the moderns had variety. Appadin neengale enakku oru lead eduthu kuduthittinga. Let me start going in this line அப்படிங்கிறாரு. அப்ப இவர் தெளிவா சொல்றாரு, in my opinion, the ancients were not the best, but the moderns were the best. The moderns have triumphed over the ancients. Ancient people காட்டிலும் யாரு சிறந்தவர்களாக விளங்குகிறார்கள்? The modern writers. Do you understand that? அப்படி சொல்லி முடிச்சுட்டு இவர் என்ன சொல்றனா, ஒவ்வொரு ஏஜுக்குமே there is a genius. இந்த ஜீனியஸ்க்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். The ancient writers, so-called Greek writers, they had certain amount of understanding about nature because of their given circumstance. அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த புரிதல், அந்த மெச்சூரிட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியா இருந்தது. With the available maturity and with their available capacity of mind, they were able to grasp nature only to a certain extent. But human beings have come a long way. Now we are somewhere in the 17th, at the fag end of 16th century and 17th century, 18th century beginning, threshold. We have become more matured. Our understanding has become wide, and because of our exposure, we are greater than the ancients in grasping nature. Did you understand that? இப்போ இந்த ஆர்குமெண்ட், இந்த எஸ்ஸேவுடைய ஆர்குமெண்ட் வந்து இட் இஸ் அபவுட் dramatic poesy. அப்ப சொல்றாரு, இந்த தெஸ்பிஸ் அப்படின்ற the first actor on the stage இருந்தாரு. அவரு காலகட்டத்துல இந்த டிராமாவை பத்தி அவருக்கு இருந்த புரிதலை காட்டிலும் இன்னைக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய மாடர்ன்ஸ் கிட்ட அதிகமான புரிதல் இருக்கிறது அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, the ancients, you stated, my dear friend Creeds, that they were very good in observing nature, but they were not advanced scientifically, but we are advanced scientifically. Our brain has evolved a lot. எவல்யூஷன்ல நம்ம பிரெயின் வந்து நிறைய கிராஸ் பண்றதுக்கான எபிலிட்டியை வந்து உள்வாங்கி கொண்டது. இட் ஹஸ் ஸ்டார்டட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் இட்ஸ் விசிட்டியூட்ஸ். அதனுடைய லிமிட்ஸ் அது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாக்குது. அப்ப அந்த ஏன்ஷியன்ட் ரைட்டர்ஸை காட்டிலும் மாடர்ன் ரைட்டர்ஸுக்கு நேச்சரை பத்தியும் ஹியூமன் நேச்சரை பத்தியும் புரிதல் அதிகம் உள்ளது. Did you understand this argument, teachers? Yes, sir. Okay. இப்ப என்ன சொல்றேன்னா, okay, let me acknowledge ஒரு சில விஷயங்கள் அக்னாலேஜ் பண்றேன். என்ன அப்படின்னா, the previous generation writers,
இப்போ இருக்கக்கூடிய ரெஸ்டரேஷன் ஏஜ், அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் ஏஜ். ஓகே, அந்த ப்ரீவியஸ் ஏஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருந்தது. என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, those writers who were writing drama for the stage, they were indulging in a kind of rivalry. It is called the war of the theaters. நீங்க அந்த வார் ஆஃப் தியேட்டர்ஸ் வச்சுட்டு மாடர்ன் ரைட்டர்ஸ் ஆர் ஒஸ்ட்னு சொல்லாதீங்க. ஏன்னா இந்த வார் ஆஃப் தியேட்டர்ஸ் இங்க மட்டும் இல்ல, எங்க இருந்தது? கிரீக் வேர்ல்டுலயும் இருந்தது. It is recorded by historians that there was lot of intellectual rivalry between Aeschylus, Euripides, Sophocles, Lycophron. இந்த ரைட்டர்ஸ்க்கு இடையே வார் ஆஃப் தியேட்டர்ஸ் இருந்தது அப்படிங்கிறது நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இல்ல. அப்ப அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் இந்த நாடகவியலாளர்களிடையே ஒரு போட்டி பொறாமை என்பது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதனால நீங்க இப்ப இருக்கிறவங்க தான் மோசம்னு சொல்லிடாதீங்க, அந்த காலத்திலயும் அந்த அசிங்கம் நடந்திருக்கு. ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is citing a statement by Patroclus. Patroclus அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டருடைய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை இங்க வந்து அவர் முன்வைக்கிறார். என்ன அப்படின்னா, okay, envy breeds envy and now envy surprise ignited excitement அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ ஒருத்தருக்கு எக்ஸைட்மெண்ட் தான் இருக்கணும், ஆனா எக்ஸைட்மெண்ட் நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டை யாரும் உருவாக்கணும், அவங்களுக்கு எதிரிகள் உருவாகத்தான் செய்வாங்க. when there is greatness there will be always enemy. ஒருத்தர் படம் பண்றாரு, அந்த படம் நல்லா வந்துருச்சு அப்படின்னா அவருக்கு இன்னொரு அவருடைய சமகாலத்துல இன்னொரு நடிகர் இருக்காரு, அவருடைய படமும் நல்லா வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, அங்கிட்டு இருந்து இந்த படம் நல்லா இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ரிவ்யூஸ் கொடுக்குற மாதிரி அவருடைய ரசிகர்கள் இவருடைய ரசிகர்களுக்கு இடையே பெரிய மோதல். படம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த படம் நல்லா இல்லை அப்படின்னு ரிவ்யூ கொடுக்கக்கூடிய யூடியூபர்ஸ் இருப்பாங்க. வந்ததுக்கு அப்புறமும் அதை பத்தி சொல்றவங்க. ஆனா அவருடைய ரசிகர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, இல்ல எங்காலு பாரு என்ன விஷுவல் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும். அப்ப when there is greatness there will be rivalry. It's quite common அப்படின்னு யாரு சொல்றா? யார் சொல்றா? யூஜீனியஸ். யூஜீனியஸை பொறுத்த மட்டும் என்ன சொல்றாருன்னா, the modern writers were very great in supporting the ancient, what was given by the ancient writers, but they did not simply stop with that. They improvised upon it and they are better judges than the ancient writers. Don't think that the modern writers were just imitators. According to me, Eugenius சொல்றாரு, என்ன பொறுத்த மட்டும் modern writers were not just imitators, they were creative genius. என்ன பொறுத்த மட்டும் யாரு தான் just imitators அப்படின்னா, ancient writers தான் சார் imitators. Okay, ancient writers were imitators and this man was replying to attack against the modern writers. Okay, இதை நான் மாத்தி எழுதிட்டேன். Okay, this man is writing against the attack against the modern writers. என்ன சொல்றேன்னா, ancient writers were only the imitators, the modern writers were best ones. Did you get that, teachers? Okay, இந்த இடத்துல அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அழகா திருப்பியும் உள்ள யார் வர்றாரு, உள்ள திருப்பியும் கிரீட்ஸ் உள்ள வந்து he is going to speak high about the ancient writers. நீ சொல்றதை நான் ஒத்துக்க முடியாது, ancient writers எவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க, அரிஸ்டாட்டில் எவ்வளவு அழகா ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு. என்ன புக்கு? Poetics, Horace, The Art of Poetry அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை கொடுத்திருக்கிறாரு. அரிஸ்டாட்டில் எந்த 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 பர்டிகுலர் பிளே, எந்த மாதிரி பிளேஸை பத்தி பேசினாரு Poeticsல? He was elevating tragedy, whereas Horace was speaking about comedy. He was giving theories about comedy. அப்படி சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, கிரீட் சொல்லக்கூடிய ஆர்குமெண்ட் இதெல்லாம் என்ன சொல்றாருன்னா, ancients were the best because they followed the three unities. They followed the three unities, and who made the contribution in the context of three unities? யார் அது அதிகமா பேசினா? Aristotle.
அரிஸ்டாட்டில் பேசியிருந்தாரு. அந்த 3 யூனிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யூனிட்டி ஆஃப் டைம், யூனிட்டி ஆஃப் பிளேஸ், யூனிட்டி ஆஃப் ஆக்ஷன். அப்ப the Greeks were very good in following the 3 unities. the Greeks இருந்து அந்த 3 யூனிட்டிஸ அப்படியே உள்வாங்கி இன்னைக்கு பிரசன்ட் பண்ணிட்டு இருக்குது யாரு அப்படின்னா, இட் இஸ் a French dramatist. அப்ப இம்ப்ளாய்டாவே கிரீட்ஸும் என்ன பண்றாரு, பிரெஞ்சு ரைட்டர்ஸை வந்து எலிவேட் பண்ற ஒரு முயற்சியில தான் இருக்காரு. அப்ப இதுல அந்த ஆர்கியூமெண்ட்ல அப்படியே பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா, இவர் என்ன பண்ணுவார்னா, வாட் இஸ் யூனிட்டி ஆஃப் டைம் அப்படிங்கிறத பத்தி பேசியிருப்பாரு. யூனிட்டி ஆஃப் டைம்னா என்ன, 24 மணி நேரத்துக்குள்ள நடக்கிற மாதிரி ஒரு ஈவெண்டா இருக்கணும். Did you find that? Did you understand that? அப்ப ஒரு பிளேல நம்ம பிரசன்ட் பண்ணக்கூடியது ஒரு நாளில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஏன்ஷியன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாங்க, அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது யூனிட்டி ஆஃப் பிளேஸ். இந்த யூனிட்டி ஆஃப் பிளேஸை பத்தி பேசும் பொழுது அதை அழகா யூஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னா, ஏன்ஷியன்ட் ரைட்டர்ஸ். அந்த ஏன்ஷியன்ட் ரைட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் யூனிட்டி ஆஃப் பிளேஸ் ரொம்ப அதிகமா ஃபாலோ பண்ணது யாரா? the French writers. இது அவங்களுடைய ஆர்கியூமெண்ட். யாருடைய ஆர்கியூமெண்ட்? கிரீட்ஸ் உடைய ஆர்கியூமெண்ட். அதற்கு அடுத்தது ரொம்ப அழகா வந்து சொல்றாரு, யூனிட்டி ஆஃப் ஆக்ஷன் ஒன்னு இருக்கு. இந்த யூனிட்டி ஆஃப் ஆக்ஷனையும் ரொம்ப அதிகமா ஃபாலோ பண்ணது ஏன்ஷியன்ட் ரைட்டர்ஸ். அப்ப இந்த மாதிரி பெரிய விஷயங்களை நமக்கு கொடுத்தது ஏன்ஷியன்ட் ரைட்டர்ஸ் தானே அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லும் பொழுது நம்ம ஆளு வந்து என்ன சொல்றாரு, ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு சில விஷயங்கள் நான் உனக்கு சொல்றேன். ஏன்ஷியன்ஸ் ஃபாலோ பண்ண ஒரு சில நல்ல விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, இதை சொன்னது வந்து அரிஸ்டாட்டில். என்ன அப்படின்னா, in a play what is very important அப்படின்னா, unity of the plot, and there should be only one plot, and if at all there is a subplot, அந்த subplot வந்து மெயின் பிளாட்டை விட அதிகமா போயிடக்கூடாது. ஓகே, அப்ப இந்த ஒன் பிளாட்டை பத்தி பிரெஞ்சு ரைட்டர் ஒருத்தர் சொல்லி இருக்கிறாரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். யாரு அப்படின்னா, இட் இஸ் கார்னெலி. அப்ப கார்னெலி என்ன சொல்றாருன்னா, இஃப் யூ ஆர் யூசிங் ஒன் பிளாட், your audience will be composed. If you use more than one plot, they will become confused. Did you understand that? Did you get that? அப்படி சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, மெதுவா வர போறாரு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, in the meantime I must desire you to take notice that the greatest man of the last age was Ben Jonson. இதையும் கிரீட்ஸ் ஒத்துக்கிறாரு. பென் ஜான்சன் ஓகே தான்ப்பா, கடந்த காலத்துல ஒரே ஒரு ரைட்டர் நல்லவர் அப்படின்னா அவர் வந்து பென் ஜான்சன். ஏன் அப்படின்னா, கொஞ்சம் அவர் இந்த கிளாசிக்கல் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாரு. ஆனா பென் ஜான்சன் ரொம்ப பெரிய ஆளுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னா, he was dressed in all the ornaments and colors of the ancient writers. ancient writers என்ன பண்ணாரு, அப்படியே என்ன பண்ணாரு, அங்கிருந்து உள்வாங்கி கொஞ்சம் அப்படியே பிரசன்ட் பண்ணாரு. he did not improvise anything. he did not improvise anything. எதுவுமே புதுசா சொல்லல, புதுசா அந்த மாடர்ன் வேர்ல்டுக்கு எதையுமே கொடுக்கல. ஏன்ஷியன்ட் ரைட்டர்ஸ் கொடுத்தது தானே பென் ஜான்சன் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு he calls Ben Jonson as Father Ben. Who calls Ben Jonson as Father Ben in the essay of dramatic poesy அப்படின்னா, it is கிரீட்ஸ். இப்ப இதெல்லாம் கேட்டோன்னே பொறுமை இடையில உள்ள வந்துட்டு போனாரு யூஜினஸ். இப்ப என்ன பண்றாரு, full fledged-ஆ he is going to begin his argument, and that argument we will discuss in the next session. Okay, today we will wind up.